جی سر. اصل میں ہے کہ مجھے طالب علمی کے زمانے سے ہی غزل اور نظم لکھنے کا بڑا شوق تھا. ہم نے پٹنہ دوردرشن پہ ایک ہندی کوی کا میں نے سنا تھا. چونکہ ہمارے لینگویج ہمارا اچھا نہیں تھا، اس لیے جو ہے لکھنے کی خواہش ہوتی تھی لیکن میں لکھ نہیں پاتا تھا. سوچتا تھا کہ غلطیاں ہو جائیں گی، اس لیے میں ڈرتا تھا. جی سر. لیکن آرتی پرساد سنگھ ایک بہت ہی مشہور کوی ہندی کے تھے. ان کا پٹنہ دوردرشن پہ ایک انٹرویو جو ہے ٹیلی کاسٹ ہوا تھا. اس کو میں نے سنا. اس میں ان کا ایک شعر تھا، جو 2 لائن تھے ان کی کویتا کی 2 پنکتیاں تھیں. اس میں تھا کہ چندا کو دیکھو چکوری نین سے. یہ انہوں نے کہا تھا کہ چندا کو دیکھو چکوری نین سے، ماپ چاہے جو بھی ہو دھوڑی کیا گگن سے. ان کی یہ 2 پنکتی سے 2 لائن سے میں بہت متاثر ہوا، بہت زیادہ متاثر ہوا. اور اس کے بعد جو ہے لکھنے کی کوشش کیا. ان کا کہنا تھا جو نچوڑ تھا، جو مختصر میں انہوں نے بتایا کہ لکھنے کے لیے بھاشا کا، زبان کا بہت نالج ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کے اندر آپ کے خیالات کیا ہیں، آپ اپنے خیالات کو کس طریقے سے غزل، نظم یا نثری شکل میں کیسے آپ پیش کر سکتے ہیں، یہ اصل بڑی بات ہے. جی. اسی سے مجھے ترغیب ملی اور میں لکھنا شروع کیا. بھلی قمر اعظم ہاشمی صاحب کی شخصیت جو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے ادب کے شعبے میں، لیکن ہم لوگوں کو طالب علم کے زمانے میں اس بات کا علم نہیں تھا کہ کون کیا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے. جی. تو اس لیے ان سے جو فائدہ ہم کو اٹھانا چاہیے تھا، اگر اس وقت جان گئے ہوتے تو شاید ان کو میں اپنا ادبی استاد بنا کر کے ان کے مشورے سے میں آج ادب کی دنیا میں کہیں عرص پہ شاید چمک رہا ہوتا. لیکن نہیں سمجھ پایا، اور ان سے جو اس سلسلے میں بس جاتے تھے، کلاس کرتے تھے، باتیں ہوتی تھی. حالانکہ ان کے نظر میں ایک شرارتی اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا. جی سر. ہاں تو وہ برابر جو ہے ہم پر بہت پیری نگاہ رکھتے تھے، لیکن ہم لوگ بہت ان کی عزت، بہت قدر کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اب جب ہم لوگ کوئی پروگرام وغیرہ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے استاد محترم کے نام سے اوارڈ وغیرہ کسی کو دے، اور ہم لوگوں نے دیا بھی، اس طریقے سے کیا بھی ہے. تو اس وقت سے لکھنا ہم لوگوں نے شروع کیا. اور یہ بھلی ہے کہ وہ سب جو ہے شائع نہیں ہوا، جو رہ گیا. اس کے بعد مجھے کہیں سے ایک ناول ہندی کی، اردو کے نہیں، ہندی کی ناول ہاتھ لگ گئی. تو اس کو میں نے پڑھا. اردو کے ناول مجھے جو ہے کتابوں میں تھا، اس کو پڑھتے تھے. جی. اس میں میرا انٹرسٹ تھا، پڑھتے تھے بہت شوق سے. لیکن ہندی میں جو مل گیا، ایک طویل موٹی کتاب مل گئی، اور میں اس کو پڑھ گیا، پورا پڑھ گیا. میں اس کو پڑھ گیا، اس کے بس، اور اس کی نقل میں نے کیا. حالانکہ وہ بھی شائع نہیں ہو سکا وہ ناول میرا. اور پتہ نہ کہاں جو ہے بکس وغیرہ میں رہ کر کے کہاں ضائع ہو گیا. اب ہماری پہلے کی تمام تحریریں بھی سب ضائع ہو گئی، کیونکہ شعور تھا نہیں ان چیزوں کا. چھپنا چھپانا، ملنا ملانا، کہیں سیمینار وغیرہ میں جانا آنا، یہ سب تھا نہیں. تو چونکہ بیک گراؤنڈ ہمارا جو تھا، وہ بیک گراؤنڈ بہت دوسرے قسم کا تھا. اگر ہم کسی ادبی گھرانے سے ہوتے تو شاید کہ سب کچھ میرا شروع سے ہی ٹھیک ہوتا، اور آج ہم جو ہے ادب کے شعبے میں کچھ بہتر کر پاتے. تو اس کے بعد اس سے بہت موٹی، بہت مطلب کہ کیا کہیے گا اس کو، ایک زخیم کتاب اگر وہ شائع ہوتی تو ایک زخیم کتاب کی شکل میں ہوتی. اتنا موٹا ہم نے جو ہے، اتنا پیج کا ناول میں نے ہندی میں لکھا. اس کو فالو کر کے پرکاش بھارتی ایک ناول نگار ہندی کے ہیں، انہی کا ناول میں نے پڑھا تھا، اور اسی کی نقل میں نے کیا تھا. تو لکھنے کا شروع سے جذبہ تھا، شوق تھا، پڑھنے کا تھا. اردو سے دوستی ہمدردی تھی. حالانکہ باوجود اس کے ہم جو ہے ہندی میگزین، جو ڈاکٹر احمد اشفاق کریم کٹیہار میڈیکل کالج کے جو بانی ڈائریکٹر ہیں، اور الکریم یونیورسٹی کے جو چانسلر ہیں، انہی کی ایک میگزین تھی، ہندی میں نکلتی تھی، وطن دوست. اس کا ذکر میں بایو ڈاٹا میں بھی ہوگا، اور جو بھی تفصیل میری ہوگی اس میں میری کتابوں میں بھی ہوگا. میں کتاب کا PDF آپ کو بھیج دوں گا. تو اس میں جو ہے وہ اس میگزین میں سب ایڈیٹر کی حیثیت سے شامل ہوا، اور کام کرتے کرتے پروفیسر وائز الحق MS کالج موتیہاری، وہ ایڈیٹر اس کے ہوا کرتے تھے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو کے تھے MS کالج میں. لیکن بعد میں ان کو جو ہے
ہٹا کر کے اور اشفاق کریم صاحب نے مجھے ایڈیٹر بنا دیا. اب میں نے کام کیا اس میں. تو میں ہندی کا آدمی تھا. اردو شروعاتی دور سے تو میں اردو کا اسٹوڈنٹ رہا, لیکن اردو سے بالکل ایک دم بالکل الگ ہو گیا, کیونکہ اس میں تلاش نہیں کر سکے ہم جو ہے اپنے مستقبل کو. تو ہندی میں چلا گیا, ہندی میں کام کرتا رہا. بہت ساری جگہوں پر کام کیا دلی میں ہم نے. اس کا ذکر جو ہے کچھ ملے گا. میڈیا سے بھی جڑے رہے اور بھی آل انڈیا ریڈیو وغیرہ سے بھی جڑے رہے. تمام جگہ کام کیے, فری لانسنگ بھی کیا. ہندی میں ہی میں کرتا رہا. پھر جب میں بہار لوٹ کے آیا, جب ہماری اردو ٹیچر کی شکل میں بحالی ہوئی, ابھی میں پرائمری اسکول میں اردو ٹیچر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. تو اردو ٹیچر کی حیثیت سے جب میں یہاں جوائن کیا, اس کے بعد سے دھیرے دھیرے, حالانکہ میں بالکل خاموش تھا, لیکن لوگوں سے ملنا جلنا, جو سوشل پولیٹیکل جو تعلقات تھے ملتے جلتے تھے. لوگوں نے کہا کہ لالو جی پر کتاب لکھیے آپ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. 1 مہینے کے اندر میں لالو جی پر میں نے کتاب ہندی میں تحریر کر کے دے دیا, لکھا. لالو جی نے اس کا اجرا بھی کیا اور بہت لوگوں نے پسند کیا. اس کے بعد یونیورسٹی کی پتریکا جو آتی ہے, کیا ہے, NSS, یہ جو ہے نیشنل سروس سیوا جو ہے, تو پروفیسر وجے کمار جائسوال جی جو ہے وہ یونیورسٹی کوآرڈینیٹر تھے. کا ملیانکن ہونا تھا یونیورسٹی کا, بہار یونیورسٹی کا. تو اسی زمانے میں جو ہے وہ میگزین شائع ہونی تھی. تو اس کا بھی جو ہے انآفیشیلی کہیے کہ ایڈیٹر کی شکل میں ہم کو ذمہ داری دی گئی تمام پروفیسرز کو یونیورسٹی میں بٹھا کر کے. کہ بھائی سب کو کہا کہ ہم لوگ تھک گئے, رفیع صاحب آپ ذرا اس کو کر دیجئے. وہ بھی ہندی میں ہی تھی. تو میں نے اس کو کیا, 1 مہینے کے اندر میں اس کو بھی میں نے کر دیا. اب بہت لوگ خوش ہوئے. اوارڈ وغیرہ بھی لوگوں نے ہم کو دیا یونیورسٹی میں, سینیٹ ہال میں لا کر کے بہت احترام کیا لوگوں نے. حالانکہ اس میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے, میں آؤٹر ہوں تو مجھے کیا دیں گے. تو سمپادن صلاحکار مصیر کار کر کے جو ہے اس میں اس میگزین میں میرا نام شامل ہوا. میں نے کہا کہ بھائی چیف ایڈیٹر جو ہے آپ کو بھیسی ہیں, ایڈیٹر جسوال جی آپ ہیں, آپ چونکہ آپ کو کرنا ہے تو میں ایڈیٹر کیسے لکھوں. حالانکہ گیسٹ ایڈیٹر لکھ سکتا تھا, لیکن ذہن میں بات نہیں آئی. تو میں نے کہا چلیے کسی شکل میں ہے, یہ کام میں نے کیا. اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے بڑی بہت ہم نے دیکھا کہ جو ہے اردو کو لے کر کے روز نئی باتیں ہو رہی ہے, روز نئی چیزیں ہو رہی ہیں اردو کے تعلیم کو لے کر کے. تو دھیرے دھیرے تب ہم لوگوں نے ایک تنظیم, قومی ساز تنظیم ہم لوگوں نے قائم کیا, اور اس کا اسی بینر تلے ہم لوگ اردو کی لڑائی لڑنا شروع کر دیے. اور جو لڑائی جو ہم لوگ لڑا, تو اسی میں جو ہے پوام وغیرہ بھی ہم لوگ کرتے رہے, سیمینار وغیرہ بھی کرتے رہے. اور دھیرے دھیرے تب اردو میں پھر سے میں نے لکھنا شروع کیا. جو ایک بڑا گیپ ہو گیا تھا, ہم ہندی میں لکھ رہے تھے تو اردو صاحب بھول گئے. تو پھر اردو میں جو ہے لکھنا میں نے دھیرے دھیرے شروع کیا. بہت ساری غلطیاں ہماری ہوتی تھی, لیکن اسے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو. جی سر, جیسے ہم لوگ غلطیاں میری ہوتی ہے. آج بھی آپ میری تحریر کو دیکھیں گے تو غلطیاں ڈھونڈنے سے مل جائیں گی, لیکن میرے اندر میں ایک تھا جو میں نے ابھی اردو سیل مظفر پور کا پروگرام تھا, اسے میں نے کہا, جو انچارج ہیں ان کو میں نے کہا اپنی اسپیچ میں کہ دیکھیے آپ کی سب لوگ ان کی تعریف کی جا رہے تھے. میں نے کہا دیکھیے میرے پاس تو سب لوگ آپ کی شکایت کرتے ہیں, آپ کی تنقید کرتے ہیں, اور یہاں سب لوگ تعریف کر رہے ہیں. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے شاکڈ ہو گئے کہ بھائی یہ کیا کہہ دیے. میں نے کہا کہ دیکھیے لیکن اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کی تنقید لوگ کرتے ہیں, لیکن آپ پھر بھی اپنی جیت پر اڑے ہیں اور کام کرتے ہوئے جا رہے ہیں, آگے بڑھتے جا رہے ہیں, کاروبار آپ کا بڑھتا جا رہا ہے. جو 5-6 لوگوں کا ہی جو کمپٹیشن ہوتا تھا, مسابقتی پروگرام جو ہوتا تھا اردو سیل کا, 5-6-7-10 اسٹوڈنٹس کا ہوتا تھا. آج ہے کہ پورا ہال بھر جا رہا ہے, اتنا پورے ضلع سے آتے ہیں لوگ. آپ کے نیچے کالج کے جو ہے 2-2 سال جو ہے سبھی لوگ ٹاپر وہی کے رہے. پتا نہیں آپ اس میں شرکت کیے تھے کہ نہیں کیے تھے. ہاں جی بولیے. بولے جیسے ڈرامہ وغیرہ جو پڑھتے افسانہ, تو اس میں سمجھ میں نہیں آتے تو اس کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ دیکھیے کسی بھی چیز کو جو پڑھیے نا تو ایک ٹیکنیک ڈیولپ کیجیے. جی ٹیکنیک ایک ڈیولپ کیجیے, اور اس ٹیکنیک کو کئی طریقے سے کر سکتے ہیں. جیسے ہم لوگ بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں تو اس کو ٹیکنیک کہتے ہیں. دیکھیے سب سے زیادہ بچوں کے اندر میں کھیل میں اگر بچوں کو پڑھایا جائے, اس کو جو ہے کویتا یا نظم یا غزل کی شکل میں اس کو پڑھایا جائے,
या म्यूजिक के हिस्से के जरिए उसको पढ़ाया तो बच्चे ज्यादा फॉलो करते हैं उसको। तो टेक्निक यही है कि उसको उस तरीके से पिरोइए। ड्रामा में भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप उसको देखिए। जैसे हम लोग कहा ना कि मतलब टेक्निक डेवलप करने की चीज है। अब जैसे मुजफ्फरपुर में 16 ब्लॉक्स हैं, 16 ब्लॉक्स हैं। जी। पटना बिहार में 9 कमिश्नरी है। हम लोग नहीं भूलते हैं। इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते हैं? इसलिए कि बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो एक टेक्निक डेवलप किया मैंने कहा कि इसका 4-4 का बंद बनाओ। 16 है तो 4-4 का बंद बनाओ। अब उसको कहते हैं कि पढ़ो तुम, तो एक बार जैसी बोला हमें कुटनी मुसरी सकरा मुरौल, पूरा 16 पढ़ जाता है बच्चा, क्योंकि 4 का सेट बना दिया मैंने, तो उसको लगता है कि पोएम है। उसी तरीके से 9 कमिश्नरी 3-3 का सेट बना दिया। पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, इस तरीके से। उसी तरीके से जो है स्टेट्स जब हम लोग पढ़ाते हैं तो अपने बडी को जो है वो लोकेशन के लिए बडी पर ही पूरा उसको बच्चों को हम लोग बता देते हैं। तो ये कुछ टेक्निक है। उसी तरीके से ड्रामा में अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ध्यान रखने की चीजें हैं कि सबसे पहली बात है कि उसमें जो किरदार है, डायलॉग्स है ना, ये सब डायलॉग्स जो है थोड़ा सा लोगों को ज्यादा जो है अट्रैक्ट करता है। जी। तो वो चीजें हैं। और कुछ शॉर्ट फॉर्म बनाने का होता है। तो मान लीजिए कि एक लंबा तवील है, अब याद नहीं होगा, तो उसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म जो है सबका शॉर्ट कुछ ले करके और उसको बना लीजिए तो वो हो जाएगा। मैंने जैसे जिस तरीके से मैंने देखा है कुछ लोग बनाते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, तो यौम वफात यौम पैदाइश का जो जुमरा बनाते हैं जी। तो उसमें क्या करते हैं कि वो जितने भी शोरा कराम या अदीब है या गजल गो है या नज़म गो है, सबका अलग अलग है, तो उसका सबका नाम का पहला लेटर मिला करके एक जो है, हालांकि पढ़ने टेढ़ा मेरा होता है, लेकिन उस तरीके से करके भी वो याद करते हैं। तो टेक्निक यही है कि आप ड्रामा में जो चीजें हैं उसको मिनिमाइज कीजिए, जो मैक्सिमाइज है ज्यादा है। जैसे मैथ में पढ़ते हैं ना आप जी। एक्सपेंडेड फॉर्म, एक होता है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते हैं आप, उसमें मतलब कि एक्सपेंड मतलब पूरा फैला करके, एक्सपेंडेड का मतलब हो गया कि पूरा फैला करके, है ना। अब जैसे कोई एक नंबर लिखा हुआ है 5240, तो 5240 में क्या लिखते हैं हम? 5 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 40 लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये। अब इसको एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंड उसी को करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। जैसे 5000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 2, तब ये हो जाता है, तो ये एक्सपेंडेड हो गया, तो ये बड़ा हो गया जी। अब इसी को जो है मिनिमाइज आप करते हैं तो सीधे 5240 लिखते हैं। तो चीजों को मिनिमाइज कीजिए तो बात ध्यान में रहेगी, समझे कि नहीं? एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए, है ना जी। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे मान लिया कि बहुत सारे ड्रामा को याद करना है, समझे? जैसे ये क्या कहते हैं, आगा कश्मीरी, उनका ड्रामा है, सबसे बड़े ड्रामा निगार तो वही ना है जी। आगा, क्या पूरा नाम उनका? आगा हसन काश्मीरी। आगा हसन की क्या है कुछ, हाँ बीच में कुछ है कश्मीरी तो, जी हाँ। तो इनका जो है इनका ड्रामा आप पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे 4-5 ड्रामा तो लिखने वाले क्या कहते हैं कि वो इसमें अदीब हैं, तो उनका नाम सीरियल से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अच्छा डेट ऑफ बर्थ जो इनका है, डेट ऑफ वफात भी जो है, यानी पैदाइश का जो है और वफात का है, दोनों का एक सीरियल है। और एक तरह से ही आप उसको आराम से उसको पढ़ सकते हैं उसको, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, और एक साथ जो है वो सब आपको याद रहेगा। जैसे मैं बता रहा था ना आपको, अब एक जगह है, मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, उर्दू दास्तान और ड्रामा निगार क्या है जो है, उसमें आपको मैं ड्रामा, जैसे ड्रामा है आपको इंद्र सभा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, जोहाक, ये है तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया, जैसे ई य अ आ ज़ा जो है, तो ये है इसका, कब ये तस्नीफ की गई, कब इसकी साथ ही उसका डेट भी, उसको हम कर लेंगे साथ में, है कि नहीं? जी सर। उसके बाद हम जो है इसके नाम को
जो इसके लिखने वाले हैं उनके नाम को भी उसी तरीके से हम जो है ये कर सकते हैं, जैसे आगा हसन काश्मीरी, इम्तियाज हबीब, हबीब तनवीर है ना, हबीब तनवीर जी। हाँ, तो इन लोगों को जो है उस तरीके से आप याद करके क्या हुआ कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तब आपको पढ़ना सहूलत रहेगा, बहुत इससे मदद मिलेगी आपको। ठीक है, तो वही मेरा कहना है कि मैक्सिमाइज को मिनिमाइज करके और कुछ टेक्निक डेवलप करके चीजों को जोड़ करके आप उसको कीजिए, पढ़ने में मजा भी आएगा और याद भी रहेगा और आप बेहतर कर सकेंगे इंशाल्लाह। जी सर। और बताइए और क्या? आपका पसंदीदा उर्दू शायरी कौन? देखिए, पसंदीदा तो शायर के मुतालिक पूछ रहे हैं ना? जी सर। देखिए, इस मामले में अगर किसी एक का नाम लिया जाए ना जी, तो हकीकत में बहुत नाइंसाफी हो जाएगी, इसलिए कि हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग शिनाख्त है कि नहीं? जी सर। अब जैसे आप देखिए कि दिल्ली दबिस्तान और लखनऊ दबिस्तान को आप देखेंगे तो दोनों की अलग अपनी शिनाख्त है। दिल्ली दबिस्तान जो तसव्वुफ से रिलेटेड है और लखनऊ के दबिस्तान के जो शोरा कराम है तो वहाँ रूमानियत ज्यादा देखी जाती है। तो इसी तरीके से हर शायर का अपना एक अलग, अब जैसे गालिब को गजल का बादशाह कहा जाता है। जी सर। तो मीर तकी मीर भी तो गजल के ही बादशाह है ना जी। लेकिन उनको क्या मकाम देंगे आप? हैं? तो उनका अब ये एक रूमानियत में आ जाता है, एक जो है क्या कहिए उसको, दर्दनाक टाइप का जो होता है उस तरीके का है ना, वो मीर तकी मीर का उस तरीके की पहचान है। इकबाल की अलग अपनी शिनाख्त है, फैज की अलग शिनाख्त है, कोई शायर इनकलाब है तो कोई कुछ है। तो इसलिए किसी एक के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हकीकत है कि इकबाल जो है, शायर मसरी इकबाल जो है, उनसे बहुत ज्यादा, क्योंकि हम जब संजीदगी की बात करते हैं तो इकबाल से बहुत ज्यादा मुतासिर खुसूसी तौर पर हम हो जाते हैं। जी सर। और पुराने उनसे कबल अगर जाइएगा तो मेरे नाम के ही एक रफी सौदा, मिर्जा रफी सौदा जी। तो उनकी जो मरसिया वगैरह आप पढ़ेंगे तो ये सब जो है बहुत, मतलब उस वक्त का तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी होगी, लेकिन बहुत बढ़िया है। लेकिन इन द होल अगर कहा जाए तो इकबाल को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने हर मौजू पर लिखा है और ऐसा लिखा है कि आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि 90% महफिलों में इकबाल को कोट किए बगैर नहीं रह पाता है लोग। जी सर। और बताइए क्या? उसी तरह है पसंदीदा अफसाना निगार, नॉवेल निगार कौन? पसंदीदा अफसाना निगार नाम? जी सर। मैं किसका नाम लूं? पसंदीदा अफसाना निगार और नॉवेल निगार ना? जी सर। निगार में है, किसका नाम लूं? बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप नाम पूछते हैं तो। जी सर। बताऊं? इस तरह बता दीजिए जो आपको सबसे अच्छी लगी हो। अच्छा, तो सब गाने की जो है जज करना बड़ा मुश्किल होता है। जी सर। जज करना बहुत मुश्किल होता है कि किसको जो है अच्छा कहा जाए, किसको बुरा कहा जाए, क्योंकि जितने भी अफसाना निगार जो
पहले गुजर चुके, जी सर। उन लोगों में किसी के मतलब किसी को आप कम आंक ही नहीं सकते, समझे कि नहीं? जी उसमें किसी को कम नहीं आप ये कर सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है कि मैं किसके बारे में बताऊं, लेकिन प्रेमचंद ने जो अफसाने लिखे हैं, जी मैं समझता हूं कि बहुत जमीनी चीजों को उन्होंने, यानी ऐसी चीजों को लिखा है कि जो दिल को छू जाता है। ऐसे ऐसे उनके जैसे प्रेमचंद ने जो आपको गुल्ली डंडा और ये इंसाफ की पुलिस, ये सब जो लिखा है, जी ये सबको पढ़ने के बाद जो है लगता है कि कहीं कुछ जो है प्रेमचंद को, और भी बहुत सारे लोग हैं उसको जो है किस्मत चुगताई वगैरह ने भी और जिलानी बानो ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है। जिलानी बानो ने जो है जी सर। जैसे रास्ता बंद है उन्होंने लिखा था जिलानी बानो ने, तो वो आज भी जो है उसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो ये सब जिलानी बानो है, प्रेमचंद है, ये सब को जो है जी सर। ज्यादा कोशिश करता हूँ, प्रेमचंद को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बाकी को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ता ही रहता हूँ। लेकिन इसमें अभी मैंने देखा था जिलानी बानो जब इंतकाल की थी अभी गुज़श्ता दिनों, तो अभी एक मार्च था या अप्रैल था, उस दिन जो है 1 मार्च या 1 अप्रैल था, उसी दिन इंतकाल हुआ अभी ये 2026 में। तो एक मजमून भी मैंने तहरीर किया। और बताइए सर, आपने ये तसानीफ कितने लिखे हैं? क्या चीज? तसानीफ किताबें आप कितने लिखे हैं? वो तो हम दे दिया है उसमें जो है। अभी तो एक किताब मेरा है सदबर्ग, लेकिन उसका वो मेरे मजामीन का मजमुआ है। जी सर। और वो जो है उसको तरतीब दिया है जो है मुरत्तिब उसके जो है मोहम्मद ताजुद्दीन कासमी है। जी सर। हाँ, उर्दू में बहैसियत शायर, सहाफ़ी, अफसाना निगार, उस्ताद आपसे मुतासिर है, इनकी कुछ खिदमात बताएं। ये तो तफसील से बताने की बातें हो गई। ये मुख्तसर बताने की बात नहीं है, ये तफसील से बताने की बात हो गई। अब वैसे आप भी इसको जो मैंने डिटेल दिया है इससे बहुत कुछ निकल सकता है, लेकिन तफसील से जो है जी सर। आप इस पर अब कहेंगे तो फिर तफसील से हम दे देंगे। जी सर। तफसील में जो है जी, आपको मिलने वाले अवार्ड कौन? वो सब बायोडाटा में है, दर्ज है, वो सब बायोडाटा में जी। दर्ज है, वहाँ से ले लेंगे आप। मुस्तकबिल का मशवरा आज के नौजवान तालिब इल्मों के लिए आपकी क्या नसीहत है, बताएं। देखिए, नसीहत तो नौजवान को क्या नसीहत करना है, आज का जो नौजवान है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उम्र ही ऐसा होता है ना कि बच्चों को तालिब इल्मी का जमाना होता है, ये उम्र ही ऐसा होता है कि इसमें चूंकि तजुर्बा की कमी होती है, बहुत सारी चीजों से जो है साबका पड़ता नहीं और बहुत चीजें उनके सामने नहीं होती। इसलिए सबसे बढ़िया मशवरा था, मैं दो ही मशवरा देना चाहूंगा। जी। एक जो है अपने तालीम को लेकर के बहुत ही ईमानदारी बरतें, एक ईमानदार इस सिलसिले में हो जाए। जी। मैंने कहने का मतलब है कि जो जैसे मैं अपने बच्चों को कहता हूँ
हालांकि बच्चा फॉलो नहीं करता है। मैं बच्चों को कहता कि देखो मैं टीचर हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, ठीक है, या अपनी खिदमत देने के लिए, तो मेरी ये ड्यूटी है, मैं करता हूँ। लेकिन तुम्हारी ड्यूटी तालिब इल्म है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी ये ड्यूटी मतलब कि तुम पढ़ रहे हो, ड्यूटी नहीं कर रहे हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम इसको समझो कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, यानी बहुत प्रोफेशनली आप बात कीजिए। तो मेरा कहना है कि आप जो है इतना प्रोफेशनल हो जाइए कि भाई मैं तो ये नौकरी कर रहा हूँ, और इस नौकरी से जैसे मुझे मेरी नौकरी से पैसा मिलना है, तनख्वाह मिलनी है, आपको अपनी नौकरी से मुस्तकबिल मिलना है जी। तो आप उसको नौकरी समझ के करें, आप पूरी ईमानदारी से करें, जितना टास्क दिया जाए, जितना काम दिया जाए, जितनी चीजें हैं उसको जो है अगर सही से आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपनी सलाहियत का मुजाहरा करते हैं, जाहिर सी बात है कोई आपका कदम नहीं रोक पाएगा। एक मशवरा मेरा ये है कि आप तालीम इल्म है, लेकिन आप समझिए कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, पढ़ने की नौकरी कर रहा हूँ, समझा। दूसरी बात ये है कि चूंकि उम्र का तकाजा है, तजुर्बा कम है आपके पास, तो आपको चाहिए किसी को भी कि अपने से ज्यादा तजुर्बाकार लोगों से तजुर्बा हासिल करें, क्योंकि अब जिंदगी में बहुत सारे, अब मैं आज प्राइमरी टीचर हूँ, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, क्या मैं कॉलेज में प्रोफेसर नहीं हो सकता था? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रफी साहब के अंदर सलाहियत है, ये प्रोफेसर क्यों नहीं हो गए, क्यों नहीं हुए, इनको होना चाहिए। लोग समझते हैं कि एक बार में बैठेंगे तो कोई भी कंपटीशन निकाल लेंगे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ ये उम्र का तकाजा होता है, और धीरे धीरे जो है ना उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ता है लोगों जी। तो अब से जिंदगी में बहुत सारे मराहिल आते हैं, जिसको पार करने के लिए उसको बहुत सारा हिकमत लगाना पड़ता है, या तो पास होता है या फेल होता है। तो उनके पास जो तजुर्बा है ना, वो तजुर्बा नए लोगों के पास नहीं हो। तो ये है कि किसी एक अच्छे तजुर्बाकार को हमेशा अपना उस्ताद बनाना चाहिए, हमेशा अपना उस्ताद बनाना चाहिए, और उसके तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिए। अब ये नहीं कि उसके पीछे पीछे हुआ है, नहीं, उसके तजुर्बा का फायदा खुद उठाए, कहाँ उन्होंने गलती की। अगर मैं वक्त पर गलती नहीं किया होता तो क्या मैं कॉलेज में नहीं रहता, मैं वक्त पर पीएचडी कर लेता, मैं वक्त पर जो है बहाल होता। मेरे साथ के जितने लोग हैं सब लोग कॉलेज में हैं, बड़े ओहदों पर फायज है, मैं नहीं जा सका, इसलिए कि मैंने पढ़ने के वक्त जो है ईमानदारी नहीं बरता, मैंने उसको नौकरी समझ के नहीं किया, अपने से बड़ों से तजुर्बा हासिल नहीं किया। अब कमर आजम हाशमी जैसी शख्सियत को हम लोगों ने ऐसे ही यूं ही गंवा दिया, गुजरने दिया जी। उनसे सीखा नहीं, उनकी कदर नहीं किया। तो इसलिए आप दो बातें जो है मैं आज की नए नस्ल के स्टूडेंट्स को, तलबा को, या फिर जो भी नौजवान है उनको मैं यही नसीहत देना चाहता हूँ कि आप अपने काम को लेकर के बहुत ईमानदारी बरतें, और अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उसको समझिए कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ। दूसरी ये है कि हमेशा अपने से ज्यादा तजुर्बाकार लोगों से तजुर्बा हासिल करें जी जी। और बताइए क्या है? तालीम और रहनुमाई आपके ख्याल से एक अच्छे उस्ताद की सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए? देखिए, अच्छे उस्ताद की खूबी तो यही होनी चाहिए, देखिए उस्ताद जो होता है ना जी, उस्ताद जो है एक बहुत ही बेहतर रहनुमा भी होता है, रहबर भी होता है, दोस्त भी होता है कि नहीं जी। तो उस्ताद को ये जितनी बातें कही गई है ये सब खसलतें उनके अंदर में होनी चाहिए, और उस्ताद को हमेशा बच्चों से फ्रेंडली होना चाहिए जी। है कि नहीं? ये नहीं कि बच्चे उनसे डरे, उनके पास जाए नहीं, कुछ पूछना तो पूछे नहीं। हाँ, अब इतनी भी बेतकल्लुफी न हो जाए कि अब उस्ताद और तालिब इल्म का जो है वो गैप भी खत्म हो जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक डिस्टेंस भी मेंटेन हो, लेकिन हमेशा चाहिए कि उस्ताद अपने स्टूडेंट्स को जो है, अपने तलबा को जी वो दोस्त रखे जी, और उस तरीके से उसकी रहनुमाई करे। स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है, जूनियर है, अभी नई उम्र है, बहुत सारी गलतियां कर जाएंगे, लेकिन हम तो गलती नहीं ना करेंगे। मैं बराबर किसी भी उस्ताद को मैं कहता हूँ, नसीहत देता हूँ, उस्ताद को भी मैं नसीहत देता हूँ कि देखिए लाख बुरा हमारे लिए करता है बच्चा, लेकिन हमको उसके करियर के साथ खिलवाड़ करने का हक नहीं है। वो बच्चा है, वो करेगा, लेकिन हम उसे करियर को बर्बाद कर दे, ये नहीं हो सकता है। कई बार होता है, जैसे एग्जामिनेशन वगैरह की ड्यूटी में हम लोग होते हैं,
تو بچوں کو تھوڑی سی اگر ڈھیل مل جاتی ہے تو اتنا بدتمیزی کرتا ہے نا جی کہ آپ اپنی ڈیوٹی کو ٹھیک سے نہیں کر سکتے ہیں. ایون کہ یہاں تک ہوتا ہے کہ آخر دن جاتے شرارتی اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ استاد کو پیٹ بھی دے. جی سر. یہ بھی ہوتا ہے. جی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو اس کو ڈھیل دی جاتی ہے. تو ہم لوگ آخر وقت میں کبھی کبھار ہم لوگ ڈانٹتے کہ دیکھو بیٹا یہ تمہاری کاپی میرے ہاتھ میں ہے اور میں خاموشی سے کیا کروں گا. اگر تم بدماشی کر رہے ہو میں خاموشی سے کیا کروں گا. جتنا تم لکھ کے جا رہے ہو نا سب پر لال قلم چلا کر کے جمع کر دوں گا. ڈرانے کے لیے کہتے ہیں لیکن اندر سے جو ہے ایک ٹیچر کا جو دل ہے وہ یہ نہیں کرنے دیتا ہے. ہم لوگ کرتے نہیں ہیں ایسا. ہم لوگ سوچتے کہ نہیں یہ کبھی نہیں کرنا ہے. اس میں بدتمیزی کیا ٹھیک ہے کرو. اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا یا ثواب دے گا یا اس کو سزا دے گا. جی. لیکن ہم غلطی کریں گے تو پھر ہم کو بھی تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا. جی. اسٹوڈنٹ نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں جی. اور دیکھا حاضر ناظر ہیں. تو اس لیے جو ہے اسٹوڈنٹ کو دوست رکھنا چاہیے. جی سر. ٹھیک ہے. جی. اور نیکسٹ اردو کے مستقبل کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اس اردو کے مستقبل کے تعلق سے اب کل ہی ہم لوگ تھے وہاں پرسوں 7 تاریخ کو حاجی پور میں پروفیسر جفر الدین انصاری صاحب کی کتاب ادبی نگارشات کا اجرا تھا. اسی پروگرام میں ہم لوگ گئے تھے. تو اس میں ایک بات ذہن میں میرے آئی کہ جو ابھی حالت ہے کالجوں کی جو 208 ڈگری کالج یا کہیں کہیں آ رہا ہے کہ 211 ڈگری کالج قائم ہوئے ہیں اس میں جو استاد نہیں دیے گئے ہیں بچے نہیں ہوں گے ٹیچر نہیں ہوں گے کتاب شائع کرانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوال کیا تھا ایک بار ریپیٹ کیجیے گا تو پھر سے. اردو کی مستقبل کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ہے کہ دیکھیے اردو ہماری زبان ہی نہیں بلکہ تہذیب بھی ہے. جی. اور ہماری شناخت بھی ہے. اب جس طریقے سے ہے کہ حملہ کا خان سر کا بھی دیکھا نا آپ نے یا کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے آپ کتنا بھی پوجا کر لیں کچھ بھی کر لیں آخر میں جو ہے میڈیا گودی میڈیا سب نکال دیا کہ آپ ہیں تو مسلمان ہی. جی. اسی طرح سے ہم لوگ چاہے جتنے جات فرقے میں بڑھ جائے جبکہ مسلمان ہیں اللہ کے رسول کو مان لیا تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. شریعت کہیں سے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم لوگ جات اور فرقے میں بٹے لیکن ہم لوگ ہیں بٹے ہوئے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہماری زبان ہے تہذیب ہے شناخت ہے. دوسرے بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ اردو کے مستقبل کے لیے اس کی بقا کے لیے سب سے پہلے تو اپنے گھر میں ایک ماحول جو ہے اردو والا ماحول ہونا چاہیے. اردو والا ماحول کا مطلب یہ ہے ہمارے گھر میں اردو کے اخبار اردو کے رسالے آنے چاہیے. جی. ہمارے گھر میں بچوں کا جو لہجہ ہو وہ لہجہ جو ہے بڑوں کا جو لہجہ ہو گفتگو بات چیت جو کرے اس میں اردو کے الفاظ آنے چاہیے. اب ہم لوگ میں خود اپنی بات بھی کہتا ہوں کیونکہ سنگت کا اثر ہے جیسے تعلق میں رہیں گے ویسا ہی ہوگا. ہم لوگ جو ہے بیت الخلا نہیں بول کر کے ہم لوگ جو ہے باتھ روم بولتے ہیں ہم لوگ کچن بولتے ہیں ہے نا. جی سر. ہم لوگ اس طریقے سے گھر میں جو ہے تو گھر میں اپنے اردو کو ہم لوگ عام کریں اور اس کے بعد تب اس کے لیے فکر مند رہیں اور اس کی تعلیم حاصل کریں. تو ہر حالت میں جو ہے ایک سبجیکٹ سائنس بھی پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ جو اردو رکھنا چاہیے. جی. اب اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے سائنس پڑھ رہے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارا بچہ ہے جو چاہتا ہے کہ ڈاکٹر بنے تو MBBS اگر نہیں کر پاتا ہے کوالیفائی نہیں کر پاتا ہے اس کے ٹیسٹ کو نیٹ وغیرہ نہیں کر پاتا ہے تو اب چھوٹے میں BUMS کرنے جاتا ہے. تو وہاں جب BUMS اگر کرنے جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو اردو کی ضرورت ہو جائے گی. تو اس لیے ایک سبجیکٹ اردو رکھنا ہے. حالانکہ تو سلیبس سب کا معاملہ ہے بڑا گورنمنٹ بہت ڈسٹرب کیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے مطلب کہ عمل میں بھی ہو اور سبجیکٹ میں بھی ہو اور اس کے لیے فکر مند بھی رہے آپ. جی سر. تبھی اردو کی بقا ممکن ہے. جی. کہاں اس کو دبایا جا رہا ہے کہاں کیا کیا جا رہا ہے کوئی بھی اردو کی آواز اگر اٹھتی ہے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائے. جی سر. ٹھیک اگلا سوال. آخری سوال ہے آپ. جی سر آخری سوال ہے آپ نئے طالبہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے نئے طلبا کے لیے پیغام کیا دینا. سب سے بڑی بات تو ہے کہ جو نئے ہیں طلبا ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں
جی ہم لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی سر اس لیے کہ یہ ایسا تعلیم ایسی چیز ہے، اس کے بارے میں امبیڈکر نے بھی کہا تھا کہ یہ ایسی شیرنی کا دودھ ہے کہ جو اس کو پیے گا وہ گرائے گا. تو تعلیم حقیقت میں ایسی چیز ہے. دیکھیے آپ کے پاس اگر کچھ روزگار نہیں ہے، آپ چھوٹا موٹا نوکری یا بزنس کرتے ہیں، جی اس کی کتنی تبدیلی آپ کر سکتے ہیں سوائے بےمانی کے. آپ کاروبار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں تو بےمانی اگر کرتے ہیں تبھی آپ جو ہے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. پھر بھی مالدار پیسے والے ہو سکتے ہیں، عہدیدار نہیں ہو سکتے ہیں. جی لیکن طالب علم جو ہے، اگر ایمانداری سے اگر اس نے تعلیم حاصل کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ پڑھنا ہوتا ہے، اگر پڑھ لیا ہے تو آپ یہ جان لیجئے کہ بیٹھے بیٹھے دیکھتے دیکھتے میں گاؤں سماج کا لوگ دیکھتا رہ جائے گا اور آپ کو اسٹار کب اللہ تعالیٰ لگا دے گا اس کی گارنٹی نہیں. جی جو آج اہمیت آپ کو نہیں دے رہا ہے تعلیم کی بوتے، آپ بڑا سے بڑا کام کر سکتے ہیں. اب جیسے اس دن حاجی پور جو میں سفر کیا، پروفیسر فاروق احمد صدیقی صاحب کے ساتھ تھے ہم، تو انہوں نے کہا کہ چلیے نا میرے بیٹی کا بھی گھر وہیں ہے. ہمارے سمجھی لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، ہم سے بہت بڑے لوگ. جی تو ہم کہا کہ بہت بڑے لوگ ہیں تو تعلیم میں آپ سے بہت بڑے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے، انہوں نے ایکسپٹ کر کہا کہ دیکھیے ان کو فخر ہے کہ ہم فاروق احمد صدیقی کے بچے سے میرے بچے کی شادی ہے. جی ان کو یہ فخر ہے جبکہ بہت مالدار ہے. وہ دکھائے ہم کو کہ دیکھیے یہ حاجی پور شہر میں جو ہے، یہ دیکھیے اتنی بڑی مارکیٹ ان کی ہے، یہ گھر ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب ہے. ہم کہا کہ بات تو صحیح ہے، بہت بڑے لوگ ہیں. تو تعلیم کی وجہ سے جو آج بھی رشتہ کرنے جاتا ہے جی تو بہت سارا لوگ جو ہے، اب جیسے ایک اپنے علاقے میں جو ہے بغل میں چھین ہے، یہ ہتھوڑی تھانہ ہے، وہاں کا ایک لڑکا وسیم IPS ہوا ہے، ابھی دیکھا ہوگا آپ نے. تو وہ لڑکا IPS ہوا. اب دیکھیے اس کا رشتہ کہاں سے آ رہا ہے، ایک حیدرآباد سے، وہ میرے پڑھنے لکھنے کے ہی تعلق سے حیدرآباد میں ایک DSP ہے جو بہت بڑے راجا قسم کے لوگ ہیں، جبلی ہل اور ان کی حویلی ہے. اور آج کی ڈیٹ میں وہاں بھی 50-60 بیگھہ سے زیادہ کی جوتنیاں ہیں. وہ رشتہ لے کے یہاں آ رہا ہے، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں اس فیملی کو. اور وہ لڑکی جو ہے میں بتا دوں 5 گولڈ میڈلسٹ ہے، MBBS ہے، وہ بھی UPSC کی تیاری کر رہی. تو میں بار بار کہا بھی، میرے دوست بھی کہتے ہیں کہ اے رفیع صاحب کیوں اس کو رشتہ وہاں کروا رہے ہیں، وہ فیملی ان کے معقول ہے نہیں. تو وہ بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی وہ لڑکا جو IPS ہوا ہے نا صرف اس کے لیے، فیملی تو حقیقت میں اس لائق نہیں ہے. حالانکہ فیملی ان کے فادر بھی آفیسر سے ریٹائر کیے ہیں، ماں بھی ٹیچر تھی، گھر میں بہن بھابھی سب اس کی ٹیچر ہے. لیکن صرف ٹیچر ہو جا رہی ہے نہیں نا ہے، آپ کی رہائش، آپ کا بوباس کیا ہے. تو تعلیم ایسی چیز ہے کہ دیکھیے وہاں سے آپ IPS لڑکا بنا، یہاں لوگ جو ہے اس پر دھاوا بول رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ دھیرے دھیرے کر کے جو ہے کچھ بنتا، IPS بن گیا، اسٹار ہو گیا. دیکھیے کہ دور تک نام ہو گیا، روپیہ عزت شہرت سب مل جائے گی. تو تعلیم ایسی چیز ہے. اور غریب کا بچہ سب خصوصی طور پر آج کی تاریخ میں آپ دیکھیے کہ اکثر و بیشتر جو رزلٹ شائع ہو رہا ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سبزی والے کا، ٹھیلا والے کا، رکشا والے کا بچہ جو ہے ٹاپ کر گیا. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش کا ایک بہت وائرل ہو رہا ہے، ایک فادر ایک رکشا پولر جو ہے اپنے بیٹا کو رکشا پر بیٹھا گھما رہا ہے. تو کیا بھائی وہ رکشا پولر کا جو بیٹا ہے وہ IAS بنا ہے اور فادر اس کا شوق سے جو ہے بیٹا کو رکشا پر گھما رہا ہے، بتائیے. تو تعلیم ایسی چیز ہے. تو بچوں کو میں وہی کہوں گا کہ ایمانداری سے تعلیم حاصل کریں. آپ کے پاس دوسرا کوئی اور بہتر راستہ نہیں ہے. آپ لاکھوں پونجی لے کے جائیں گے بزنس میں تو نقصان ہو سکتا ہے، بزنس آپ کا نہیں چلے گا. لیکن ایمانداری سے اگر پڑھا ہے آپ نے اور پڑھ کر کے اگر کسی کمپٹیشن کو کریک کر دیجیے گا تو آپ جان لیجیے کہ آپ کو بھی بے انتہا خوشی ہوگی، آپ کے والدین کو بھی، آپ کے علاقے کے لوگوں کو بھی، اور یہاں تک کہ شہر میں ہم لوگ کے جیسا سیدائی لوگ جو ہے اردو کا اور جو قوم پرست ہے وہ بھی جو ہے ہم لوگ جا کے وسیم کو مبارکباد دے رہے ہیں، وہ اخبار میں لکھ رہے ہیں. کیوں؟ اندر سے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے قوم کا بچہ دیکھیے کہ کچھ کر گیا. تو یہ چیز ہے کہ آپ قوم کا رہنمائی بھی کیجیے گا، قوم کی محبت آپ کو ملے گی. تو تعلیم کو حاصل کریں اور تعلیم حاصل کر کے ایک دم اپنے جو گائیڈ ہیں، جیسے آپ کے تو خصوصی طور پر پروفیسر کامران غنی صبا بہت ہی خاص شخصیت کے مالک ہیں اور بہت کوآپریٹو لوگ ہیں اور بہت صحیح سمت میں گائیڈ کرنے والے ہیں. اب اس کا مثال ہے کہ اسلم رحمانی کو میں دیکھا ہوں، اور بھی کئی بچے جو ہیں، لیکن اسلم رحمانی سے میں زیادہ جڑا رہا ہوں. شاید آپ جانتے ہوں گے اسلم رحمانی کو. جی سر. ہاں، اس نے بہت غریب فیملی سے لڑکا ہے
लेकिन वो लड़का जो है उसके अंदर सलाहियत थी, मदरसे का स्टूडेंट था, उर्दू पर सलाहियत थी। मैं समझ रहा था कि तालीम हासिल नहीं करा मदरसे का इसलिए, बाद में मालूम है तो कामरान के जो है स्टूडेंट भी है जी। उसका देखिए कि उसने मेहनत किया, बढ़ा, आज तो जेएनयू चला गया। क्या मामूली बात लग रहा है आपको? जी, उसके अदब इजरा भी हुआ था असलम भाई। जी, तो वो जो है क्या कहते हैं कि जेएनयू जाने का मतलब है कि अब उस समझ आइए कि अगर बर्दाश्त करके कुछ दिन टिक गया तो उस आदमी को स्टार लगने से कोई नहीं रोकेगा। जी सर। वो जगह ही ऐसा है। उस जगह को हम लोग मिस किए हैं और हम लोग जानते हैं उसकी क्या खुसूसियत है। दूसरी बात है कि सलाहियत आपकी दूसरी हो जाएगी, ताल्लुकात आपके बड़े हो जाएंगे, वो उस लेवल के लोगों के साथ आप बैठेंगे, उठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, जाहिर सी बात है कि आप भी बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए अपने बुजुर्गों से, अपने उस्ताद से उनकी इज्जत कदर कीजिएगा तो आपको सही रहनुमाई करेंगे। जब आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे, कदर नहीं करेंगे, रिश्ता में खटास रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि रिश्ता आपका जब अच्छा नहीं रहेगा तो ना आप उनसे रहनुमाई हासिल करने जाएंगे, ना आपकी वो रहनुमाई करेंगे। तो हमेशा हम लोगों का शुरू से भी मेरी आदत शुरू से एक चीज थी कि मैं अपने गांव में भी, मैं भी शहर के करीब छोटे से गांव में ही रहता हूँ। तो मैं गांव में शुरू से, बचपन से मेरी एक आदत थी कि अपने से सीनियर लोगों के साथ बैठते थे ज्यादा जी। और आज भी अल्लाह का करम है कि वही रहा। प्राइमरी टीचर हम हैं लेकिन डीओ डीपीओ लेवल के लोगों के साथ हमने संगत किया और उन लोगों के साथ रहे, तो उस लेवल से सोचे, उस लेवल से काम किए। अब अदीबों के सोहबत में आ गए हैं। हालांकि हम तो उर्दू की तहरीक चलाने वाले, लड़ने वाले लोग हैं। हमने जो है 2 साल कबल भी जो है उर्दू की तहरीक चलाया था। 10 जिला में कारवां लेकर हम लोग गए थे। अभी भी 208 को लेकर के तहरीक चला रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग तहरीकी आदमी है। असल हम लोग अदब के बहुत आदमी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है अदब की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है जी। लेकिन पढ़ना, मिलना, जुलना, उठना, बैठना, अब इससे क्या सोहबत का असर होता है। अब कहा कि पहले लिखना मुश्किल होता था लेकिन एक जिद थी, वो बात हम पूरा नहीं मुकम्मल नहीं कर पाते। जब हम लिखते थे ना तो लोग टांग इस तरीके से खींचते थे और व्हाट्सएप पर मैसेज करते थे लोग ग्रुप में ही हमको डैमेज करने के लिए, यहाँ ये गलतियां हैं, ये गलतियां हैं। अभी असला भाई उस दिन एक पोस्टर मैंने जारी किया तो व्हाट्सएप पर बहुत बेचारे मुखलिस आदमी हैं, व्हाट्सएप पर्सनल पर मुझे क्या मैसेज किया जी भाई इसमें उर्दू की बहुत फास्ट गलतियां हैं। तो मैं हंसा और हंस करके मैंने अपने सेक्रेटरी ताजुद्दीन साहब को कहा कि देखिए असलम भाई ने मशवरा तो बड़ा कीमती दिया है, लेकिन उनको पता नहीं कि एआई से ये काम हुआ है। एआई वाला काम जो होता है वो गलत होता नहीं है, तो हो जाएगा। और ऐसे भी शुरुआती दौर में असलम रहमान ने बहुत मदद किया हमारी भी, क्योंकि वो रिपोर्टिंग करते थे जी सर। हम लोग तंजीम बना के उर्दू की लड़ाई को शुरू किया। शुरुआती दौर में लड़ाई में हमारे बहुत साना बसाना वो रहे जी। मीडिया की हवाले से उन्होंने बहुत हमारी मदद की, इसलिए आज ही मैं उनका, हालांकि हमसे बहुत जूनियर है बेचारे, लेकिन मैं आज भी उनका बड़ा कदर करता हूँ। उस आदमी के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं उर्दू की और क्या कहते हैं कौम की मोहब्बत जो है बहुत ज्यादा है और समा जल रहा है अंदर में। मैं उनका एहतराम करता हूँ। और रेहान के कामरान गनी साहब जो है, इनका तो कुंबा ही उर्दू का रहा है जी। और बहुत ही संजीदगी से ये काम करते हैं। हालांकि ये है कि उम्र का तकाजा है, थोड़ी सी कभी कभी जज्बात में बह जाना, रो में बह जाना, वो अलग बातें हैं, लेकिन इन दी होल जो है कामरान बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव है। और मैं समझता हूँ कि वो आने वाले मुस्तकबिल में आज की तारीख में जितने अदीब लोग हैं उन लोगों को बहुत पीछे ये छोड़ देगा। लेकिन ये है कि थोड़ी सी संजीदगी और पैदा करने की जरूरत है इंशाल्लाह।